جی السلام علیکم ویورز. تو جناب آج میرے دونوں بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. تو یہ محمد ابرار اور جناب سہیل احمد ہے. تو ان سے گپ شپ کرتے ہیں کہ جناب کس طرح آپ کو پاکستان سے موٹیویٹ کیا گیا کہ بھائی آپ کو ڈینکی لگانی ہے, کس بندے نے ان کو تیار کیا, تو ان کے دوستوں نے ان کو کیا کہا کہ جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے. اور دونوں بھائیوں کو 6 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے نکلے ہوئے, اور ابھی یہ میرے ساتھ ادھر کیمپ میں موجود ہیں. تو چلو گپ شپ کرتے ہیں. تو جی ابرار بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سب آپ سناؤ, آپ کی بہت مہربانی, آپ نے جو آپ دعوت دی اپنے چینل پہ آنے کی, بہت خوشی ہوئی ہے کہ چلو پاکستانی بھائیوں کو بتائیں کہ یہ میں آپ سب سے پہلے یہ باتیں تو بعد میں کرنے والی ہیں, لیکن میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں قسم خدا کی 6 سال ہونے والے ہیں, 7ویں مہینے میں 6 سال پورے ہو جائیں گے. کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے چلے گئے ہیں کتنے آنے ہیں, ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے لیے جیسا بھی ہے نا, آدھی کھا لو لیکن پاکستان میں کھاؤ, کوئی وہاں پہ کام وغیرہ ڈھونڈ لو, لیکن ادھر کا رخ بالکل بھی نہیں کرو. یورپ بالکل ختم ہو چکا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جی سہیل بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے. آپ نے بہت مشکلات جو ہیں وہ طے کی ہیں, اور بہت ان کا بہت ڈینجرس سفر تھا. انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ڈاکومنٹری کریں گے, اور ابرار بھائی کے ساتھ بھی ڈاکومنٹری کرتے رہیں گے. تو آج کی جو ہماری ہے ویڈیو, مطلب کہ اس پہ ہم ڈسکشن اس کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جناب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا اور کس طرح کا نظام تھا. تو جی سہیل بھائی, سوری ابرار بھائی, آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں کس طرح آپ کے ذہن میں خیال آیا, یا کس بندے نے آپ کو جو ہے نا وہ فورس کیا کہ یار آجو بڑے مزے ہیں یورپ میں, کیسے آپ کا یہ بنا؟ کچھ نہیں حافظ صاحب, خیال تو ابھی تک جو ہے نا وہی آ رہا ہے کہ اس وقت جو غلطی کی ہے نا اس کی سزا آج دن تک 6 سال ہو گئے ہیں بھگت رہے ہیں اس کی سزا, اور آگے پتہ نہیں ہے کتنے سال بھگتنی پڑے اس کی سزا. اچھا, بلکہ ساری زندگی ابھی بھگتنی پڑے, کیونکہ ابھی تو نکارہ ہو چکے ہیں, پاکستان میں نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا, لیکن دوست آئے, میرے چند دوست تھے محلے میں, میرے کو بتا رہے تھے کہ یہ ایسے کرو, ہمارے ساتھ چلو, ہم اکٹھے سفر کرتے ہیں, ترکی میں جائیں گے, اپنا گھر لیں گے, کام کریں گے, یہ کریں. میں نے بولا بھائی میں ادھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ادھر پاکستان میں جو ہے نا 60-70 ہزار روپیہ کما رہا ہوں, آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ انہوں نے کہا چلو صحیح ہے, تمہارا مائنڈ نہیں بنتا, لیکن ہم جا رہے ہیں. اور جس دن نکلے نا اس دن میں اسلام آباد میں تھا نا, دوست کے پاس گیا ہوں, میرے کو کال بھی کیا بھائی ہم جا رہے ہیں, اگر جانا چاہتے ہو آ جاؤ. تو 7 دن میں نے بولا یہ مذاق کر رہے ہیں, اچھا یہ نہیں جانے والے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میرے کو ویسے جو ہے نا شرارتیں کر رہے ہیں. خیر 7 دن بعد جب میں نے آیا نا, واپس آیا گاؤں میں, تو پتا چلا کہ وہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں. اچھا جی. تو اب سب دوستی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جب دوست نظر نہ آئے تو بندے کو بڑی بے چینی سی ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. تو محلے میں جب گھومنے پھرنے نکلا باہر, وہ دوست ہی نظر نہیں آ رہے, محلہ ایسے سنسان ہوا ہے, سنسان ہو گیا. بالکل دوست تو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو میں نے یہی فیصلہ کیا جب یہ پہنچ کے, تقریباً ان کو ابھی مہینہ تک 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ترکی میں. اچھا, ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا, کہہ رہے ہیں ادھر بہت موجے ہیں, ہم کو کام مل گیا ہے, ہم 1 لاکھ روپے کے اوپر تنخواہ ہماری لگ گئی, اوور ٹائم لگا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے, آ جاؤ بہت مزے ہیں. آپ کا برین واش شروع ہو گیا نا شروع. ویسے میں اپسیٹ ہو گیا نا جب وہ مل نہیں رہے. تو میرے کو کہتے ہیں پیسے کی ٹینشن نہیں ہے, جتنا پیسہ لگے گا ہم دیں گے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے, تو بس تیار ہونا ہے, آپ نے صرف ہاں کرنی ہے. اچھا, تو ہم آپ کو خود منگا لیں گے. مطلب کہ آپ کو دوست آپ کے وجہ بنے آپ کو پاکستان سے نکال. پاکستان میں آپ کیا کام کرتے تھے وہاں؟ تو پاکستان میں کام یہی کرتا تھا, یہ شاپ تھی میری الحمدللہ, جنرل اسٹور. تو آپس آپ اتنا مزہ تھا, اپنے گھر میں جاتے تھے ماں بہن بھائیوں کے ساتھ, رات کو کھانا کھانا سونا, ٹینشن پریشانی نہیں تھی کسی قسم. بالکل صحیح. اور اللہ کی قسم ادھر ہم یونان میں بھی وقت گزارا ہے, ابھی اٹلی میں ہیں, تو بے شک 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں نا, لیکن وہ سکون نہیں ہے, وہ فیلنگ نہیں ہے پاکستان والی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے پھر میرے کو بولا آ جاؤ. میرا بھی دل کر رہا تھا, گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا, ماں باپ بہن بھائی بولنے لگے تمہیں کس چیز کی کمی ہے ادھر, ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں. اچھا, تو میں نے کہا نہیں ابھی جانا ہے, بس کھانا نہیں کھا رہا ہوں گھر میں, بہت جو ہے نا برتن, ابھی بھی ہمارے پاکستان میں بھائی اس طرح کرتے ہیں, برتن توڑیں گے, روٹی نہیں کھائیں گے, چھوٹے کو ماریں گے, بہنوں کے ساتھ لڑائی, ماں باپ, یہ سب کے ساتھ آپ کا بہیو چینج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, میں نے جانا ہی ہے. اچھا,
चलो खैर करते कराते वो ना माँ बाप ने चलो इजाजत दी थी, उन्होंने कहा जवान बेटा कुछ गलत काम नहीं करना, तो मजबूर हो जाते हैं, मजबूर हो गए वो करते हैं। किसी कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बेटे को बोले जाओ भाई परदेश में और जाके हमारे लिए पैसा कमाओ। वो तो ये कहते हैं कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, बेटा तुम हमारे पास इस रहो। रास्ते पे ना निकलो, इस रास्ते पे नहीं निकलो। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे को ऑफर भी की उन्होंने, कहा हम तुमको ज्यादा दिल करता है तो सऊदीया में भेज देते हैं या और किसी अरब मुल्क में वीजे पे चले जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, वालिदैन यही कहते हैं। तो लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, दोस्तों का जो है ना वो जेन में चल रही थी बात। हाँ, तो कि मेरे यार उत्थे पहुंच गए ने, पहुंच गए ने, मैं भी जाना है, मैं भी जाना है। अच्छा, मैं फिर वो तो निकले वहां। उस टाइम पे जब निकला आया, मैंने कहा चलो सही है। अभी मेरे को बोल रहे हैं हम पेमेंट देंगे, दोस्त कह रहे हैं कि हम आपकी पेमेंट भी देंगे, सारा खर्चा हमारा है, सारा खर्चा हमारा है। अच्छा, चलो खैर उधर से निकले, जब पाकिस्तान में उन्होंने एजेंट बताया, उसके पास मैं चला गया। उसने हम 3-4 लड़के तो उधर हमको गाड़ी में डाला, कराची में आए। कराची से फिर आगे हम ईरान में बॉर्डर क्रॉस किया। आपने कराची की तरफ से? कराची की तरफ से, हाँ उधर से कराची की तरफ से। अच्छा, लेकिन समुद्र के रास्ते नहीं, खुश्की रास्ते से हमने। अच्छा, एक मिनट। तो सेल भाई आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो अबरार भाई ये बात कर रहे हैं कि उनके दोस्त जो है उन्होंने उनको मोटिवेट किया, ब्रेन वॉश किया कि आ जाओ यूरोप में बहुत मजा है, तुर्की में आ जाओ जल्दी से। तो आपको जो है आपकी ये मतलब यहाँ तक पहुंचाने के लिए कौन बंदा सबब बना, आपको किस तरह ज़हन बना कि आपने ये टैंकी लगानी है? वो हम खुद बने थे, आपस में हम दोस्त थे। अच्छा, ठीक है, हम खुद हमने सलाह बनाई। मतलब आपको भी दोस्तों ने मोटिवेट किया कि चलो यार निकलते हैं यहाँ से? जी, हमने खुद ही ना एक सब ने हमने बैठ के सलाह बनाई। बिल्कुल सही हो। तो हमने ना सब कुछ सलाह सलूक बना ली। सब मेरा दुबई का वीज़ा भी आया था, ट्रैवल लाइसेंस का। अच्छा, ठीक है, मेरे भाई ने भेजा था मुझे। ठीक है, तो वो कैंसिल करवाया मैंने। जैसा भी है बस जिद की, जैसे भी अब्बू से वैसे भी लाड रहा था मैं, बस बहुत ज़्यादा अपने खास करके अपने अब्बू का। ठीक है, तो जैसे भी उनको मनाया मैंने मना दी। तो लाडले तो सभी है ना, जो इधर से परदेश में बैठे सारे लाडले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लाडले तो होते ही है ना। बिल्कुल वालिदैन के लिए सभी लाडले होते हैं, लेकिन कुछ खास भी होते हैं। कुछ खास होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो हमने सलाह बनाई, हमने एजेंट ढूंढा। एजेंट भी हमारे दिल्ली का था। अच्छा, ठीक है, उसने हमें ख्वाब दिखाए बहुत ज्यादा। सबसे पहली बात ये ख्वाब उसने दिखाए जिस पे हम मुतमिन ज्यादा हुए उससे। हाँ, ठीक है, उसने बोला ये आपकी एज है, आप यूरोप में जाएंगे, आपको हर मुल्क में स्टे मिलेगा। बच्चे से तब आप कि आपको दुबई में, और दुबई में सॉरी कह रहा हूँ, तुर्की में आपको स्टे मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपको काम मिलेगा उधर, आपको रैश मिलेगी। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा उधर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई पुलिस का मसला नहीं होगा, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। अच्छा जी, अब मुतमिन हो गए, चले जी अच्छा मुल्क ये है। किस सन की बात है? 2014 में, और आप 2013 में। ये 13 में निकले हैं अबरार भाई और सोहेल भाई 2014 में। अच्छा, तो हम निकले हैं, तो गलबात हो गई। तो एक हफ्ते का उन्होंने हमें टाइम दिया कि एक हफ्ते में आप अपनी तैयारी कर लेना। अच्छा, हमने तैयारी शायरी की, सब कुछ किया। तो उन्होंने ना रात को मैं फोन किया कि आज चले, ठीक है, आपने ना सुबह 5 बजे ना लाहौर पहुंच गए। अच्छा, हमने चले ठीक है। 5 बजे को टाइम निकलता था उधर से ना, लाहौर से बिल्कुल कोयटा का निकलता था वो, उधर से लारी अड्डे से ना, लारी अड्डे से निकलता था। ठीक है, तो उधर से हमने टिकटें ली। ठीक है, टिकटें लेके हमने सफर किया। तकरीबन 24 घंटों में हम कोयटा बिल्कुल सदाबहार अड्डे पे पहुंचे। सदाबहार अड्डे में हम पहुंच गए। ठीक है, उधर से कुछ लोगों ने हमें गाड़ी में बिठाया या ऊपर आप होटल पे चले गए? नहीं, होटल पे नहीं, कहीं अड्डे पे उतरे ही हैं तो आपने कॉल की एजेंट को। तो हमने उसको बोला हम पहुंच गए कोयटा में। हाँ, तो वो मुझे कह रहा था कि आप लिबास लो इधर का ना, कि आप कपड़े पहन लेंगे, पैंट शर्ट पहनिए, अच्छा, शर्ट पहनिए थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप ना इधर का ना लिबास ले, कोयटा के कपड़े खरीदो, तो पैंट शर्ट में आगे नहीं जाना आपने। खैर हमने कपड़े उधर से शॉपिंग की थोड़ी सी, उधर पे जैसे भी उधर से शॉपिंग करके हमने ना अगली बस पे बैठ गए, बड़ी बस पे। तो बस के नीचे से पता वो सामान रखते हैं, हाँ बिल्कुल, डिक्की बस की जो होती है नीचे, उधर से ना उन्होंने हमें 10 मिनट 15 मिनट ना खा लिया। अच्छा, तो गर्मी बहुत ज्यादा थी उधर। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा। हमने खैर उधर गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के शोर में तो नहीं हम उनको आवाज दे, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा,
एक दोस्त है मेरे, वो बेहोश हो गए थे ना। अच्छा खैर उनको पानी शानी पिलाया, जैसे भी उसका सब कुछ, उसकी तली शली वाली हमने उसको सब कुछ। अच्छा, वो अंदर ही बेहोश हो गया। अंदर ही बेहोश हो गया, ठीक है। फिर जो अनान का हमने सफर फिर कंप्लीट किया, उधर से फिर वो पता है कितने पैसे जब हमने दिए थे पहले, 2400 रुपये, पता नहीं 5000 रुपया लेते थे वो, पता है कोयटा से आगे जो अनार के पीछे, अब तो मुझे भूल गया वो क्या। वो 5000 अभी तो हो गया, पहले चलो इतना होगा कि कोयटा से आगे ईरान की बॉर्डर की तरफ जाने से पहले पैसे देते थे। बिल्कुल, उन्होंने हमसे पैसे भी ज्यादा लिए थे, तो शनाख्ती कार्ड थे हमारे पास, वो सब कुछ उन्होंने ले लो लिया सब कुछ। अच्छा, वो भी पेमेंट दी 5000 रुपया, फिर आगे चली गई सफर में। तो एजेंट ने बोला था कि आपको खाना भी मिलेगा रास्ते में, ठीक है, आपको गाड़ी की होगा कि आपको पैदल नहीं चलना नहीं होगा, ठीक है, आपको गाड़ी का सफर होगा सारा। अच्छा चलो जी ठीक है, मुतमिन होकर बैठ के, ठीक है। तो जब गाड़ी में हम बैठे हैं थोड़ी देर, वो डाले नहीं होते पता है, हाँ, आधा घंटा चले। जिस तरह पाकिस्तान में वापडा वालों के पास या बैंक वालों के पास होता है, यहाँ वो पठान जो लेके आते हैं, जो ये तरबूज का काम करते हैं, तरबूज वगैरह खरीदते हैं ना, उनके पास जो खटारा से डाले होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। मेरी पहली वीडियोस में आपने वो देखे होंगे जिस पे हम जा रहे हैं, और चांदू भाई भी बैठे हुए हैं उस पे, तो बड़े मजे कर रहे हैं। डाकसन वगैरह, डाकसन जैसे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तकरीबन थर्ड क्लास के होते हैं वो, डाले के अच्छे भी नहीं होते। 30 लड़के हम, अच्छा, तो वो छोटा सा डाला था, उन्होंने बड़ी तरतीब से ना हमको ना उन्होंने खड़ा किया, पहले 10 लोगों को ऐसे बिल्कुल सीधा, तो वो पहले सबको खड़ा करके कहते होंगे ब्लांशो, ब्लांशो, फिर वो एक नाम बोलते हैं बिशी, ब्लांशो करके फिर अचानक से कहते हैं बीशी। अगर किसी को नहीं भी पता होता बीशी क्या होता है, दूसरों को देख के वो बैठ ही जाते, कई नहीं भी बैठते तो उनको फिर वो मारते बोल है यार, वो नहीं देखते इधर लगी है इधर लगी है, वो कुछ भी नहीं देखते ना, उनको कोई रिक्स होता। मतलब तब जो है वो उनको बंदे नहीं नजर आ रहे होते, उनको भेड़े बकरियां नजर आ रही होती हैं, और उन्होंने उनसे पैसे बटोरने होते हैं, और वो हर बंदा उनको पैसा नजर आ रहा होता है। तो जब आप कराची के रास्ते से आप गए थे, तो कराची के रास्ते से जब मैं निकला आगे, फिर वो ना ईरान के बॉर्डर के ऊपर बलोचियों का होटल है इधर पाकिस्तान की हदूद में। अच्छा, उधर हमको पहले आप भी कोयटा गए थे? कोयटा नहीं कोयटा नहीं, मैं गया कराची गया, मैं लाहौर से सीधा कराची आया ट्रेन के रास्ते। अच्छा, ट्रेन कराची आया, कराची से जैसे ही उतरे हैं नीचे ट्रेन स्टेशन पे, आगे कैरी डब्बे लेके ना वो एजेंट खड़ा था। अच्छा, जिसका साथ हमारे पिछले एजेंट का राब्ता था। अच्छा, हम 3 आदमी थे, तीनों आदमी को उसने उठाया, एक होटल में ले गया, होटल से उधर बैठे हैं, फिर उधर उन्होंने गाड़ियों में बिठाया। रात के वक्त हमने तो 3-4 घंटे उधर आराम किया, उसके बाद वो हमें गाड़ियों में बिठा के ना बॉर्डर के एरिया में ले गए। अच्छा, वो उधर से गाड़ियां जो ईरान में आती हैं, अच्छा, तो बॉर्डर के पहले ही ना उन्होंने 1 किलोमीटर हमको पीछे उतार दिया। बसें थी? बसें थी। अच्छा, तो रास्ते में चेकिंग वगैरह भी करते हैं। हमारी गाड़ी में भी एक फौजी आया। अच्छा, वो जैसे वो उधर आया ना, तो बहुत मजे की बात है कि मेरे को बोल रहा है तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, हालांकि वो एजेंट ने हमें बताया था कि अगर तुमको कोई रास्ते में पूछे तो उसको बोलो कि हम वो भी पता नहीं कौन सी जगह थी, उसका नाम लो, हम उधर काम करने आए हैं। अच्छा, तो मैं उधर बैठा हुआ हूँ, मेरे को ऐसे हिला रहे हैं पकड़ के, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, किधर से आए हो, किधर जा रहे हो। अच्छा, अब सब मैंने एक लफ्ज नहीं उसको बताया, आर्मी वाले को? आर्मी वाले को। अच्छा जी। फिर अच्छा, बास का तो ऐसा होता है, जब हम भी बस में बैठे थे ना, हम भी जा रहे थे कोयटा की तरफ, तो आर्मी वाला आया, वो पता नहीं उसका क्या नाम है जगह का, यकमच से आगे थी वो जगह ना, तो वहां पे वो आके सब गाड़ी वाले से कहता है, हाँ भाई आपका नाम क्या है, किधर जा रहे हो? सब लड़के बता रहे हैं, मैं वहां पे मेरे मामू होते हैं, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। एक लड़का मेरा दोस्त रास्ते में बन गया, उसको कहता है क्या नाम है तुम्हारा? मलक फलां नाम है। किधर जा रहे हो? पाकिस्तान। तो कहता है मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जो है ना, मतलब वहाँ पे इस तरह भी हो जाता है, बात बंदा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है ना, जब वो चेकिंग वाले आते हैं तो वो बता एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि फौजी आ गए हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं? हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान जा रहे हैं। मैंने नहीं बोला, उसको ये लगा ये गूंगा है, जबान नहीं है। बहुत ना उसने जोर के साथ भी बोला, गुस्से के साथ कि अभी बोलेगा। अच्छा, लेकिन फिर इतने में वो ड्राइवरों ने भी पैसे लिए होते हैं, बिल्कुल पता होता है। फिर ड्राइवर ने कोई उसके साथ बात की, उसको उसके पास आया, फिर वो चला गया, हम छोड़ दिया। बिल्कुल सही हो। तो होटल बॉर्डर से पहले एक होटल था बलूचियों का, अच्छा, जिन्होंने हमें बॉर्डर क्रॉस कराना था रात को ना। बिल्कुल। उधर हमको उन्होंने ना तकरीबन 3-4 का टाइम था, गर्मियों के दिन थे उस टाइम। हाँ।
تو ادھر انہوں نے بند کر دیا ہوٹل میں، کہتے ہیں ادھر ایک ایک آدمی ہے نکلنا، یہ واش روم ہے، ادھر ہوٹل ہے، اگر کھانا کھانا ہے اس کمرے میں چلے جاؤ. تو ہم جا رہے ہیں، اپنے پیسے دے رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، واش روم میں کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. اچھا. تو رات کو ہم ادھر لڑکے تقریباً ہو گئے تھے 25 سے 26 لڑکے تھے اس ٹائم پہ نا. ہاں. تو جیسے رات کا ٹائم ہوا، جب گیم نکالنے لگے تو بہت بڑا جیسے وہ حویلی نہیں ہوتی گجروں کی، انہوں نے ڈنگر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے انہوں نے مختلف کمروں میں 20 25 لڑکے نا انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے. بالکل صحیح ہو گیا. تو جیسے وہ رات کا ٹائم ہوا نا 1 بجے، ہم ادھر سوراخ میں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا. تو ایران کے فوجی جو ہے نا وہ ادھر ہوٹل میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی گپ شپ ہوئی ہے، ان کے ساتھ کوئی بلیک میلنگ ڈیل ہو گئی ہے ان کی، ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم ڈر گئے کہ یہ شاید ان کو پتہ چل گیا، چھاپا پڑ گیا، ابھی پکڑے جائیں گے. لیکن بعد میں جب ہم نے سوچا نا کہ یہ اس طرح ہوگا، جیسے انہوں نے بارڈر ہم نے بالکل وہ بارڈر کے ساتھ جدھر ان کی چوکی تھی ادھر سے کراس کرایا نا جس ٹائم رات کو. اچھا. تو ہمیں پتہ چل گیا یہ وہ اس ٹائم پہ ان کی ڈیل ہو رہی ہے. بالکل. بس وہ نکلے ادھر سے، شاید ڈیل ہو گئی یا ڈیل ہو گئی ہے. تو 2 بجے جب رات کو انہوں نے نکالا نا ادھر سے، تو حافظ صاحب یقین مانو حیرت گم ہو گئی کہ یار 200 بندہ ادھر سے نکالا. اچھا جی. مختلف کمروں سے، ہر کمرے سے 10 نکالے، کسی سے 20، کسی سے 40 سب نکالے. ہاں بالکل. 200 سے اوپر آدمی تھے وہ. اچھا. تو جب وہ نکالا ادھر بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کر کے گئے ہم آگے. تو ہمارا جیٹ جو ہے نا اس کا 25 لڑکے ہم ادھر بیٹھے ہو، باقی سب کو اٹھا کے ڈالے آئے ہم لے گئے. اچھا. ہم ادھر سارا دن گرمی میں بیٹھے، نہ کوئی پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بہت ذلیل انہوں نے اس ٹائم پہ نہ کیا. اچھا. خیر پچھلے ٹائم ایک آیا بلوچی تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ جیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں بالکل نشہ کرتے ہیں، اور اتنے بالکل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. بالکل. تو چھوٹے چھوٹے اتنے ان کے پاس ہوتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح آپ سمجھے کہ کانے پہ جو ہے نا وہ پنجابی وچ کہندے نے کانے تے لیٹ ٹنگی ہوندی ہے، اس طرح ہی تھا. وہ آیا، اس نے نشہ کیا، فل نشائی ٹائپ ہوتے ہیں، فل نشائی ٹائپ ہوتا ہے. تو جب وہ آیا تقریباً پچھلا ٹائم ہو گیا، سارا دن ادھر گزارا گرمی میں. تو تقریباً 5-6 کا ٹائم، سورج غروب ہونے والا تھا. اچھا. آیا اس نے ہم کو بولتا ہے جلدی کرو بیٹھ جاؤ اس طرف. اچھا. ہم ڈالے میں بیٹھ گئے، ہم نشے میں تھا. اس نے ایک دم سے نا گیئر لگایا ہے. اچھا. وہ گاڑی وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، ڈالا بند ہو گیا. بولتا ہے ابھی میں فون کرتا ہوں دوسرا آ جائے، دوسرا ڈالا. اچھا. اگر پاکستان میں بنائی جائے نا فاسٹ اینڈ فیوریس 11 بنائی جائے تو وہ ان یہ جو ڈالے والے ہیں جو ڈینکی والوں کو لے کے آتے ہیں بھائی، ان کے ساتھ اگر بنائی جائے تو صحرا ہو، پہاڑی ہو، جس طرح کا بھی علاقہ ہو، انہوں نے 150 سے 200 کی سپیڈ پہ جانا ہی جانا ہے. کوئی بریک نہیں، کوئی گر گیا ہے، کوئی پینچر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، انہوں نے اپنی سپیڈ برقراری رکھنی ہے. اور وہ سب سے زیادہ فاسٹ ترین اور بہترین ڈرائیور پاکستان میں پائے جاتے ہیں جو بلوچی ہیں، جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں. نہیں حافظ صاحب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو خود مرے ہوئے ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہم کسی کو لے کے جا رہے ہیں، کتنی جانیں ادھر بیٹھی، کسی کا نقصان ہو جائے گا، کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے. سہیل بھائی سے پوچھتے ہیں. جی سہیل بھائی، آپ کے ساتھ جب آپ کا مطلب اس طرح کا ہوا تھا تو آپ نے کدھر سے، مطلب آپ وہاں سے کوئٹے سے آپ کس طرف گیا تھا؟ یہ تو کراچی چلے گئے تھے وہاں سے. کوئٹہ سے ہم رات کے. اچھا.